కాబట్టి మనం ముందుగా నిర్ణయించుకున్న విధంగా ఇంతవరకు నిలుపుదాము. నిలిపి రెండవ అధ్యాయం, మూడవ అధ్యాయము శ్లోకాలు మీరు ఎవరో ఒకరు చదివితే దాంట్లో ఏమన్నా లోటుపాట్లు ఉంటే చెప్పుకొని, ఇంకా సమయం ఉంటే ఇంకొన్ని శ్లోకాలు చెప్పుకున్నాం నాలుగో అధ్యాయం. చదువుతారండి ఎవరైనా? ఆ, నేను చదువుతాను రోజు. ఆ, ఒక నిమిషం. प्रथमांशे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच। अविकाराय सिद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे नमो हिरण्यगर्भाय हरये शङ्कराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे एकानेकस्वरूपाय स्थूललक्ष्म्यात्मने नमः। अव्यक्तव्यक्तरूपाय विष्णवे मुक्तिहेतवे सर्गस्थितिनाशानां जगतो यो जगन्मयः मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने आधारभूतं विश्वस्यापि अनियांसनम् अनीयसां प्रणम्य सर्वभूतस्थम् अच्युतं पुरुषोत्तमं ज्ञानरूपम् अत्यन्तनिर्मलं परमार्थतः तमेवार्धस्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनतः स्थितं विष्णुं ग्रसिष्णुं विश्वस्य स्थितिसर्गे सदा प्रभुं प्रणम्य जगतामीशम् अजमक्षरमव्ययम् कथयामि यथा पूर्वं दक्षाद्यैः मुनिसत्तमैः पृष्टः प्रोवाच भगवान् अब्जयोनिः पितामहः तैश्चोक्तं पुरुकुत्साय भूभुजे नर्मदातटे सारस्वताय तेनापि मह्यं सारस्वतेन च परः पराणां परमः परमात्मा आत्मसंस्थितः रूपवर्णाभिनिर्देशा विशेषेण विवर्जितः अपक्षय विनाशाभ्यां परिणामर्जितन्मभिः वर्जितकृते वर्जितस्य यते वक्तुं यत् सदास्तीति केवलं सर्वत्रासो समस्तं च व्यसत्यत्रेति वै यतः ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते तद्ब्रह्म परमं नित्यम् अजमक्षयमव्ययम् एकस्वरूपं तु सदा निर्मलं तदेव त्वमेतश्च व्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत् तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितं परस्य ब्रह्मणो रूपं पुरुषः प्रथमं द्विजः व्यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये रूपे कालस्तथा परं प्रधानपुरुषव्यक्ता कालानां परमं हि यत् पश्यन्ति सूरयः शुद्धं त्वद्विष्णोः परमं परम् प्रधानपुरुषव्यक्तकालास्तु प्रविभागसः रूपाणि स्थितिसर्गान्ता व्यक्तिसद्भावहेतवः व्यक्तं विष्णुस्तथा व्यक्तं पुरुषः काल एव च क्रीडितो बालकस्येव चेष्टां तस्य विना निशामय अव्यक्तं कारणं यत्तत् प्रधानं ऋषिसत्तमैः प्रोच्यते प्रकृतिः सूक्ष्मा नित्यं सदात्मकम् अक्षयं नान्यथाधारम् अमेयमजरं ध्रुवं शब्दस्पर्शविहीनं तत्तु रूपादिभिः असंयुतं त्रिगुणं तज्जगद्योनि अनादि प्रभवा प्रभवाप्ययम् तेनाग्रे सर्वमेवासीत् व्याप्तं वै प्रणयादनु वेदवादविदो विद्वन् नियता ब्रह्मवादिनः पठन्ति चैतमेवार्थम् ఒక్క నిమిషం అండి ఎక్కడో వెళ్ళిపోయింది. సరే.
पठन्ति चैतमेवार्धं प्रधानप्रतिपादकं नाहो न रात्रिः न नभो न भूमिः नास्तितमो ज्योतिरभूत् न चान्यत् बुद्ध्यानुपलभ्यमेकं प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस्तथासीत् विष्णुस्वरूपं द्वे रूपे प्रधानपुरुषश्च विप्रा तस्यैव ते अन्येन धृते युक्ते रूपान्तरं त्वद्विजकालसज्जनं प्रकृतौ संस्थितं व्यक्तम् अतीतप्रलये तु यत् तस्मात् प्राकृतसंज्ञोऽयम् उच्यते प्रतिसञ्चरः अनादिकालो अस्य द्विज विद्यते వినిపిస్తోందండి. చదవండి. ఆ, ఆ, అవ్యుత్ఛిన్నాః తతస్త్వేతే సర్గస్థిత్యంత సంయమాః గుణస్యామ్యే తతస్తస్మిన్ పృథక్ పుంసి వ్యవస్థితే కాలస్వరూపం తద్విష్ణోః మైత్రేయ పరివర్తతే తతస్తు తత్పరం బ్రహ్మ పరమాత్మా జగన్మయః సర్వగః సర్వభూతేతః సర్వాత్మా పరమేశ్వరः प्रधानपुरुषो चापि प्रविश्यात्मेत्यया हरिः क्षोभयामास सम्प्राप्ते सर्गकाले लीलाव्ययौ यथा सन्निधिमात्रेण गन्धः क्षोभाय जायते मनसो नोपकर्तृत्वात् तथासो परमेश्वरः स एव स एव क्षोभको ब्रह्मन् क्षोभ्यश्च पुरुषोत्तमः ससङ्कोच विकासाभ्यां प्रधानत्वेऽपि च स्थितः विकासानुस्वरूपैश्च ब्रह्मरूपादिभिस्तदा व्यक्तस्वरूपैश्च तथा विष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः गुणसाम्यात् तस्मात् क्षेत्रज्ञाधिष्ठितान् मुने गुणव्यञ्जनसम्भूतिः स्वर्गकाले द्विजोत्तमा प्रधानतत्त्वमुद्भूतं महान्तं तत् वृणोत् सात्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान् प्रधानतत्त्वेन समं त्वचा बीजमिवावृतं वैकारिकः तैजसश्च भूतादिश्चैव तामसः त्रिविधोऽयमहङ्कारो महत्तत्त्वात् अजायत भूतेन्द्रियाणां हेतुः सः त्रिगुणत्वात् महामुने यथा प्रधानेन महान् महता स तथा वृतः भूताधिस्तु विकुर्वाणः शब्दतन्मात्रकं ततः ससर्ज ससर्ज शब्दतन्मात्राताकाशं शब्दलक्षणं शब्दमात्रं तथाकाशं भूतादिः स समावृणोत् आकाशस्तु विकुर्वाणः स्पर्शमात्रं ससर्जः बलवान् अभवद्धिवायुः तस्य स्पर्शो गुणो मतः आकाशं शब्दमात्रं तु स्पर्शमात्रं समावृणोत् ततो वायुर्विकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्जः ज्योतिरुत्पद्यते वायोः तत् रूपगुणमुच्यते स्पर्शमात्रस्तु वै वायु रूपमात्रं समावृणोत् ज्योतिश्चापि विकुर्वाणां रसमात्रं ससर्जः सम्भवन्ति ततो अम्भांसि रसाधाराणि तानि तु रसमात्राणि चाम्भासि ఒక్క నిమిషం అండి. రసమాత్రాన్ని చాంభాంసి రూపమాత్రం సమావృణోత్ వికుర్వాణి చాంభాంసి గంధమాత్రం ససర్జితే సంఘాతో జాయతే తస్మాత్ తస్య గంధో గుణో మతః
तस्मिंस्तस्मिंश्च तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्मृता तन्मात्राण्यविशेषाणि अविशेषास्ततो हि ते न शान्ता न अपि घोरास्ते न मूढाश्च विशेषिणः भूततन्मात्रसर्गोऽयम् अहङ्कारात् तामसात् जय तैजसान् तैजसानिन्द्रियाण्याहुः देवा वैकारिकादश एकादशं मनश्चात्र देवा वैकारिकाः स्मृताः त्वक् चक्षुर्नासिका जिह्वः श्रोत्रमत्र च पञ्चमं शब्दादीनाम् अवाप्त्यर्थं बुद्धियुक्तानि वै द्विज पायुपस्थौ उपायुरुपस्थौ करो पादो वाक्श्च मैत्रेय पञ्चमी विसर्गशिल्पगत्युक्ति कर्म तेषां च कथ्यते आकाशवायुतेजांसि सलिलं पृथिवी तथा शब्दाभिर्गुणैः ब्रह्मन् संयुक्तानि उत्तरोत्तरैः शान्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः नानावीर्याः पृथग्भूताः ततस्ते संहतिं विना न शक्नुवन् प्रजास्रष्टुम् असमागम्य कृत्स्नसः समेत्यान्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः एकसङ्घातलक्ष्याश्च सम्प्राप्यैक्यम् अशेषतः पुरुषाधिष्ठितत्वात् च अप्यव्यक्तानुग्रहेण च महदाद्या विशेषान्ताः ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते तत् तत्क्रमेण विवृद्धं सत् जलमुद्भूतवत् समं भूतेभ्यो अण्डं महाबुद्धे बृहत्तत् उदकेशयं प्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णोः स्थानमनुत्तमं तत्राव्यक्तस्वरूपोऽसौ व्यक्तरूपो जगत्पतिः विष्णुः ब्रह्मस्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थितः मेरु उल्बम उल् मेरुर्उल्बमभूत् तस्य जरायुश्च महीधराः गर्भोदकं समुद्राश्च तस्यासन् सुमहात्मनः साद्रीद्वीपसमुद्राश्च सद्योतिः लोकसङ्ग्रहः तस्मिन् अण्डे अभवद्विप्रः स देवासुरमानुषः वारिवह्नि अनिला आकाशैः ततो भूतादिना बहिः वृतं दशगुणैरण्डं भूतादिर्महता तदा अव्यक्तेनावृतो ब्रह्मन् तैः सर्वैः सहितो महान् येभिरावरणैः अण्डं सप्तभिः प्राकृतैः वृतं नारिकेलफलस्यान्तर्बीजं जाह्यदलैः इव जुषन् रज्जो गुणं तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरिः ब्रह्मा भूत्वास्य जगतो विसृष्टा सम्प्रवर्तते सृष्टं च पात्यनुयुगं यावत् कल्पविकल्पना सत् सत्त्वद्भृत् भगवान् विष्णुः अप्रमेयपराक्रमः तमोद्रेकी च कल्पान्ते रुद्ररूपी जनार्दनः मैत्रेयाखिलभूतानि भक्षयति अतिभीषणः भक्षयित्वा च भूतानि जगत्येकार्णवीकृते नागपर्यङ्कशयने सेते असौ परमेश्वरः प्रबुद्धश्च पुनः सृष्टिं करोति ब्रह्मरूपधृत् सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं विष्णु ब्रह्म विष्णुशिवात्मिका स संज्ञां याति भगवान् एक एव जनार्दनः स्रष्टा सृजति च आत्मानं विष्णुः पाल्यं च पाति च उपसंह्रियते चान्ते संहार्ता च स्वयं प्रभुः पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एव च सर्वेन्द्रियान्तकः करणं पुरुषाख्यं हि यज्जगत्
स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतो अव्ययः सर्गादिकं तु तच्चैव भूतस्थमुपकारकम् स एव सृज्यस्य सर्गकर्ता स एव पात्यति च पाल्यते च ब्रह्म ब्रह्माद्यवस्थाभिः अशेषमूर्तिः विष्णोर्वरिष्ठो वरदो वरेण्यः इत्यार्थे प्रथम विष्णुपुराणे प्रथमांशे तृतीयोऽध्यायः दासं भव ఇక్కడ ముందు మనం అంటే పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ చూద్దాం. అంటే మీరు ఏదో చిన్న చిన్న దోషాలు ఉన్నాయి, కానీ అవి ముందే చెప్పు అవసరం లేదు. అంత పెద్ద పెద్ద దోషాలు కావు. కానీ ఈ దగ్గర దగ్గర 6 నెలలు పైనే మనం చదువుకోవడం, ఇవన్నీ సంస్కృతం చదువుకోవడం పెద్దగా లేదన్నమాట. అయినా కూడా నీ ప్రయత్నం చాలా గొప్పగా ఉంది. ఎందుకంటే ఒకేసారి 68 శ్లోకాలు చాలా చక్కగా చదవాలని చెప్పారు. అది చెప్పవలసిందే. ఎందుకంటే ఇంత గ్యాప్ వచ్చినా కూడా మధ్యలో వీటిని చదివింది. అంతేకాదు, రెండవ అధ్యాయం చెప్పుకొని కూడా చాలా రోజులు అయింది. కాబట్టి అయినా కూడా చాలా చక్కగా చదివారు. కాబట్టి దీనికి ఒక ప్రత్యేక అభినందనలు. ముఖ్యంగా థ్యాంక్ యూ బాబు వాల్మీకి రామాయణం చిట్ట చివరిలో చదివిన దానికంటే కూడా మెరుగ్గా చదివారు ఈరోజు. అది చాలా ఆ, ఎందుకంటే అది చాలా మమ్మల్ని ఎక్కువ ఉత్సాహపరిచేటువంటి విషయం అన్నమాట. కాబట్టి వాల్మీకి రామాయణం కంటే కూడా బాగా చక్కగా చదివారు. ఇంకా కొన్ని రిఫైన్మెంట్స్ అంటారు అనమాట. సంగీతంలో ఎలాగైతే ఎంత బాగా పాడినా కూడా ఇంకా కొన్ని చెయ్యవచ్చు. ఎందుకంటే ఇంకా కూడా కొద్దిగా అవునండి ఆ, అంటే చదివేటప్పుడు మనం ఏదో పరిగెడుతున్నాము, అయిపోవాలి అని అటువంటి భావన కలగకూడదు వినే వాళ్ళకి. చాలా నెమ్మదిగా, స్పష్టంగా, తర్వాత అది శ్లోక రూపంలో ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి. ఫైన్ ట్యూనింగ్ అంటారు అనమాట. అవన్నీ చేసుకుంటూ పోతే ఇంకా బాగుంటాయి. అవి ఇంకొంచెం అవసరం, అలాగేనండి మెరుగుపరచడం అవసరం ఉంది. ఇంకా ఓవరాల్ చూస్తే అలాగేనండి చాలా చక్కగా చదివారని చెప్పాలి. ఇంకా చిన్న చిన్న ఆ, దోషాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా దాంట్లో రెండవ అధ్యాయంలో ఇక్కడ 41 కాదు, అదే కదా, మొదటి శ్లోకం నుంచి చదివారు కాబట్టి అక్కడి నుంచి చెప్పుకుంటూ పోదాము. ఎందుకంటే ఇవి చిన్నవి అయినా కూడా తప్పకుండా చెప్పుకోవాల్సినవి. ముఖ్యంగా ఐదవ శ్లోకం అలాగేనండి ఒకసారి చదవండి. ఐదవ శ్లోకము ఒకసారి చదవండి. ఆధారభూతం అదే కదండి అదే చదవండి. ఆధారభూతం విశ్వస్యాపి అనీయాంసం అనీయతాం ఆ, ప్రణమ్య ఇది కలిసిపోయింది, సరిపోయింది, సర్వభూతస్థం సరిపోయింది. అంటే మళ్ళా చదవండి అనేటప్పుడు మీకు ఏదో సందేహం వచ్చింది, ఇంతకుముందు తప్పు చదివామని. కాబట్టి ఇప్పుడు కరెక్టే చదివారు. ఆధారభూతం విశ్వస్య అపి ఆ, అనీయాంసం అనీయసాం. అంటే అనీయస అంటే ఓ, అనురూపం, చాలా చిన్నది. దానికంటే కూడా, వాటన్నిటికంటే కూడా అనీయాంసం అనీయసాం అనేది ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా. ఓకే అండి ఎందుకంటే మొన్న ఒకరోజు చెప్పాను మీకు, ఇవి చాలా రిఫైన్ చేసుకుంటూ పోవాలి మనం. లేదనుకోండి అర్థం వేరే మారిపోతుంది స్ఫురించేటువంటి మారిపోతుందండి. అందుకే మొన్న ఇలాగే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మనం చదువుకుంటూనే ఉన్నాం. నేను ముఖ్యంగా భగవద్ ఆజ్ఞయ, భగవద్ ఆజ్ఞాయ, ఈ రెండు ఉమ్, చూడండి. భగవత్ ఆజ్ఞయ అంటే ఉమ్, భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞతో నేను ఈ పని చేస్తున్నాను అనేది ఉమ్, భగవత్ ఆజ్ఞయ. భగవత్ ఆజ్ఞాయ అంటే ఆయన ఆజ్ఞ కొరకు చేస్తున్నాం. అంటే ఏమిటి? ఆయన ఆజ్ఞ ఇంకా పొందలేదు మనం. ఆయన పొందలేదు ఆజ్ఞ పొందేది కోసము ఈ పూర్వకర్మ అంతా నేను చేస్తున్నాను అని చెప్పడం అనమాట. కానీ మనం చదివే ధోరణిలో భగవద్ ఆజ్ఞ అనేస్తాం. అంటే మరి అప్పటికే భగవంతుడికి ఆజ్ఞ ఉంది, నువ్వు ఈ పని చేయమని చెప్పి. కానీ అది కాదు. భగవద్ ఆజ్ఞాయ ఓకే కర్మ కరువు. చూడండి ఎంత ఓకే తేడా వచ్చింది చూడండి ఆ దీర్ఘం అనేది. అవును మారిపోయింది అందుకనే అందుకనే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఇది దోషం అని చెప్పడం లేదు, రిఫైన్మెంట్ అన్నమాట. తరువాత అలాగేనండి 15వ శ్లోకం చదవండి ఒకసారి. పరస్య బ్రహ్మణో రూపం. ఒక్క నిమిషం పరస్య బ్రహ్మణో రూపం పురుషः ప్రథమం ద్విజ వ్యక్తే తథైవాన్యే రూపే కాలస్తథా పరం ఇక్కడ మొదలు చదివినప్పుడు పరస్య బ్రహ్మణో రూపం పురుష ప్రథమం ద్విజః అన్నారు మీరు. అక్కడ ఓహో హకారం పెట్టారు, హల్లులు పెట్టారు, అక్కడ ఓహో లేదు. ఓకే అంటే అర్థం ఓకే మారిపోతుంది. ద్విజ అంటే ఆ, సంబోధన, ఆ, బ్రాహ్మణుడా అని సంబోధన. అదే ఆ, ద్విజ అంటే బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పినట్లుగా అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు కరెక్టే చదివారు. ఓకే ద్విజ అనేది కరెక్ట్, ద్విజ కాదు. సరే తరువాత సరే అండి
ఆ తర్వాత శ్లోకం చదవండి. प्रधानपुरुषव्यक्तकालानां परमं हि यत् पश्यन्ति यस्शुद्धं तद्विष्णोः परमं परम्। ఇక్కడ పశ్యంతి సూరయ శుద్ధం. शुद्धं పశ్యంతి సూరయ శుద్ధం, పశ్యంతి సూరయ శుద్ధం తద్విష్ణోహ పరమం పదం అని చదువుతారు. శుద్ధం అని చదువుంటాను నేను రోజు. ఆ అది కొద్దిగా తరువాత ఓకే. లో, 20వ శ్లోకం చూడండి. ఇది కొంచెం పెద్ద అక్షయ్యం ఆ, నాన్యథాధారం ఉమ్, అమేయమధురం ధ్రువం ఉమ్, శబ్దస్పర్శ విహీనం తత్ రూపాదిభిః అసంయుతం. ఇప్పుడు కరెక్ట్ అయ్యి చదివారు. తద్రూపాదివి అసంహితం అనేది ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా చదివారు అనమాట. తరువాత ఓకే అండి. తరువాత 24వ శ్లోకం చదవండి. ఓకే. 20 విష్ణు స్వరూపాత్ సరిపోయింది. పరదోదితే ఆ, ద్వే రూపే ప్రధాన పురుషశ్చ విప్ర తచ్చైవతి అన్యేన ధృతే వియుక్తే రూపాంతరం తద్విద్యః కాల సంజ్ఞనం ఆ, సంజ్ఞం. ఇందాక సంజం అక్కడ అన్నారు, తప్పుగా సంజ్ఞం. ఆ సంజం అని చదువుంటాను రూపాంతరం నేను. ఎత్తత్ ద్విజ కాల సంజ్ఞం, ఎత్తత్ ద్విజ సంజ్ఞం. కాల. ఆ, 27వ ఓకే. శ్లోకం చదవండి. गुणसाम्ये ततस्तस्मिन् पृथक् पुंसि व्यवस्थिते कालस्वरूपं तद्विष्णोः मैत्रेय परिवर्तते। ఆ, ఇక్కడ అంటే మరి మీ పుస్తకంలో తెలీదు. ఆ గుణ సామ్యే తత తస్మిన్ పృథక్ పుంసి వ్యవస్థితే కాల స్వరూప రూపం, అలా ఉందో లేదో మరి. అది లేదండి ఇక్కడ. కాలస్వరూపం తద్విష్ణోः అని ఉందండి. ఆ, కాల స్వరూప రూపం, ఆహా. కాల స్వరూప రూపం, విష్ణువు యొక్క కాల స్వరూప రూపమే అని అర్థం. ఆ, కాల స్వరూపం అని కాదు, కాల స్వరూప అంటే ఇప్పుడు రూపం. ఇక్కడ మీనింగ్ మారిపోతుందా? మారిపోతుంది కదా. కాలస్వరూపం కాల తద్విష్ణోः స్వరూప అంటే రూపం తత్ ఆ, విష్ణు మైత్రేయ వర్తతే. కాబట్టి అక్కడ రూపం రాసుకోవాలి. అని ఉండాలి, కాలస్వరూప రూపం అని ఉండాలన్నమాట. ఉమ్, అంటే ఇది మీరు ఉమ్, చదివే దాంట్లో దోషం కాదు, అక్కడ ప్రింటింగ్ లో అయి ఉండొచ్చు. సరే. ఆ, తరువాత 34వ శ్లోకం చదవండి. 34 స్టార్టింగ్ ఏంటండి? ఇక్కడ నంబర్ లేదు. ప్రధాన తత్వం. ఆ, ప్రధానతత్వేన సమం తద్వచ బీజమివావృతం అది కాదు అంతకు వైకారి. ముందుది, ఇంకా ఇంకా రెండు ఆ, లైన్లు ముందుది, అంత రెండు ఆ, లైన్లు ముందు. ప్రధాన తత్వం అనే ప్రారంభం. ప్రధానతత్వం ఉద్భూతం సరే. మహాంతం తత్ సమావృణోత్ ఆ, సాత్వికో రాజసశ్చైవ ఉమ్, తామసశ్చ త్రిధా మహాన్. ఉమ్. తర్వాత ప్రధాన తత్వేన. ప్రధానతత్వేన సమం త్వచ త్వచ బీజమివావృతం వైకారికః తేజవత్. సరిపోయింది, ఇప్పుడు సరిపోయింది. ఇక్కడ ఓకే. ప్రధాన ఉమ్, తత్వం ఉద్భూతం, ఉమ్, ప్రధాన తత్వం ఆ, ఉద్భూతం మహాంతం, అక్కడ ఉద్భూతం ఆ, అని చదువు. తరువాత ఓకే. ఇంకా 44 చూడండి. 44వ శ్లోకం చదవండి. 44 సంఘాతో జాయతే తస్మాత్ అది తస్య కాదు గంధో. అది కాదు దాని ఆ, తర్వాత తన్మాత్రాన్. తన్మా తన్మాత్రాణ్య విశేషాని అవిశేషాస్తతో హి తే న శాంతాః నాపి ఘోరాస్తే సమూఢాశ్చ విశేషణః విశేషిణః. విశేషణ. సరే. ఇక్కడ తరువాత విశేషిణః అని ఉందండి. విశేషణా, ఎందుకంటే ఆ, బహువచనం, అది బహువచనం, విశేషణా అని చదవాలి. అంతేకావాలి, ఆహా, ఇందాక మీరు చదివేటప్పుడు ఆ, తన్మాత్రాన్ని విశేషాన్ని అని చదివారు ఇందాక. విశేషాన్ని కాదు, అవునా? తన్మాత్రాన్ని అవిశేషాన్ని. అదేవిధంగా అంటే, తన్మాత్రాణ్య విశేషాన్ని. ఓహో, ఆ, దీర్ఘం లేదు అక్కడ. ఆ, ఆ, అది ఆ, కరెక్ట్ గా ఓకే అనేది అండి, అక్కడ ఇందాక. విడగొట్టాలి. ఆ, తరువాత తన్మాత్రాణ్య ఆ, అవిశేషాన్ని. అవిశేషాన్ని. తరువాత 52వ దీర్ఘం శ్లోకం. పెట్టేశామండి అయితే ఇక్కడ. తన్మాత్రాణ్య విశేషాన్ని అని చదివేశారా? తన్మాత్రాణి అవిశేషాన్ని. అవిశేషాన్ని అని చదవాలి. అలా. ఓకే. తరువాత ఇంకా 53వ శ్లోకం చూడండి ఒకసారి. అంటే తత్క్రమేణ వివృద్ధంతు. ఆ, తత్క్రమేణ వివృద్ధం సత్
జల ఉద్బుద్భూ బుద్భుధవత్ సమం భూతేభ్యో అండం మహాబుద్ధే బృహత్తత్ ఉదకే ఉదకేశయం. తప్పు చదివానండి. తత్ ఉదకే శయం. తద్ తత్ ఉదకేశయం. ఉదకే శయం. తత్ అంటే ఉదకం అంటే నీరు, ఆ నీటిలో శయం అంటే శయనించాడు. తద్ ఉదకే బృహత్ బృహత్తత్ తత్. ఉదకేశయం ఆ, అంతేనండి. అంతే. తత్ ఉదకే శయం ప్రాకృతం బ్రహ్మరూపస్య విష్ణోః సంస్థానం విష్ణోః స్థానం ఉత్తమం. ఉత్తమం. విష్ణోః స్థానమను స్థానము ఉత్తమం స్థానము. కాదు ఆహా, కాదు. ఇక్కడ అలా లేదండి. విష్ణోః స్థానమును మునుత్తమం అని ఉందండి. కాదు కాదు కాదు. ప్రాకృతం మునుత్తమం అని ఉందండి బ్రహ్మరూపస్య. ఇక్కడ. చెప్తాను. ప్రాకృతం బ్రహ్మరూపస్య విష్ణోః ఆ, సంస్థానం ఉత్తమం. ఆ. ఆహా, అలా లేదండి. ఇక్కడైతే స్థాన రాసుకోండి. బ్రహ్మస్థానం. మునుత్తమం అని ఉందండి. కాదు కాదు. అంటే అక్కడ సంస్థానం. స్థానము ఉనుత్తమం అని రాసినట్టు ఉందండి. కాదు, సంస్థానం ఉత్తమం. ఓకే అండి. సంస్థానం తరువాత ఉత్తమం. అసలు ఆ యాభై పదమే లేదండి. ఆ, సంస్థానం ఉత్తమం. 56వ శ్లోకం చూడండి. అంటే గర్భోదికం అండి. కాదు. గర్భోదకం. మేరు. తస్మిన్ అంటే గర్భోదకం తరువాత. తస్మిన్ అంటే అది కదండి. ఆ, ఆ, తస్మిన్ దానికి ముందుది. ఆహా, అంటే మాకు ఆ రెండు ఒక శ్లోకం, ఈ సరే రెండు సరే, ఒక శ్లోకం పర్వాలేదు. అలా అయితే ఆ ఇచ్చారండి. ముందుది, ఆ ముందు చదవండి. ఓకే. తస్మిన్. గర్భోదకం సముద్రాశ్చ తస్యాసన్ సుమహాత్మనః సాద్రిద్వీప సముద్రాశ్చ సజ్యోతిః లోకసంగ్రహः ఓకే, ఇక్కడ తస్మిన్ సరిపోయింది. ఇక్కడ సాద్రి కాకుండా సా అద్రి. స అద్రి. అద్రి ఆ, అద్రి ద్వీప. అ- ఓకే అండి. అద్రి ద్వీప సముద్ర. సా అద్రి. అంటే ఈ కొండలు. సాద్రి అంటే దానికి అర్థం మళ్ళా ఆ, ఆ అర్థమైందండి. స్ఫురించదు. సా అంటే అవునండి. కూడి అని అర్థం అండి. సా అంటే కూడి. ఆ, ఏమిటి? అద్రి అద్రి ద్వీప ద్వీప సముద్రాశ్చ. సముద్రాలు. అది అద్రి అంటే పర్వతములు. ఆ తర్వాత పర్వతాలు. 57వ శ్లోకం చదవండి. అది వారి. మీరు చెప్తున్నప్పుడు విన్నానండి. ఇప్పుడు చదివినప్పుడు అది వెంటనే స్ట్రైక్ అవ్వలేదు. అదే అదే సా అద్రి. తర్వాత 57వ శ్లోకం చదవండి. వారి. వారి వహ్ని అనిలాకాశైః తథో భూతాదినా బహిః అక్కడ వృతం దశ. సరే, అక్కడ అంతవరకు చదవండి. ఇప్పుడు వారి వహ్ని వహ్ని అనిల అనిల ఆకాశం. ఆకాశై. అది వారి అవునండి. అంటే నీరు, వహ్ని అగ్ని, అనిల వాయువు, ఆకాశై. ఆకాశం. అది నీరు, అగ్ని, వాయువు. వారి వాయువు ఆకాశం. అనిల ఆకాశై. అది వారి ఆ, వక్నానిలాకాశై తతో ఆ. భూతాదినా తతో వై. భూతాదినా బహిః. తర్వాత ఓకే. 58వ శ్లోకం చూడండి. అవ్యక్తేనావృతో అవ్యక్తేనావృతో బ్రహ్మన్ తైః సర్వైః సహితో మహాన్ ఏకా ఏభిరా ఏభిరా ఆవరణైః అండం సప్తభిః ప్రాకృతైః వృతం ఇక్కడ నారికేల ఫలస్యాంత బీజం బాహ్యదళైః ఇవ. ఓకే, అంతవరకు ఇక్కడ ఉందండి. ఇక్కడ ఏభిః ఆ, ఆవరణైః అండం. ఆవరణైః. ఏభిః ఉమ్, ఆవరణైః. ఆవరణం అంటే ఏమిటి? ఆవరించి ఉండడం అన్నమాట. ఏవి అంటే ఆ, వీటితో. ఏది? పైన వీటితో. చెప్పినటువంటి వారి వక్ని అనిలాకాశై తతో భూతాదినా బహి వృతం ఉమ్, దశగుణైర్ అండం భూతాదిర్మహతా ఉమ్, తథా ఉమ్, అవ్యక్తైరావృతో బ్రహ్మ తైః సర్వైః సహితో మహాన్ ఉమ్, ఏభిరావరణై అండం. ఏభి ఆవరణైః ఉమ్, అండం ఉమ్, సప్తభిః ఉమ్, ప్రాకృతైః ఉమ్. వృతం. అది ఎలా ఉండింది? ఈ 7 ఆవరణలతో ఉన్నటువంటి ఆ అండము నారికేల నారికేళ ఫలస్యాంతర్బీజం బాహ్య సస్యాంతర్బీజం. దళైరివ. అంటే లోపల కొబ్బరికాయ లోపల ఏ విధంగా గింజ ఉంటుందో, దానిపైన ఏ విధంగా కప్పబడి ఉంటుందో కొబ్బరికాయలోని బీజము వెలుపల డిప్ప చేత ఆవరించబడినట్లు ఈ ఆవరణలు ఉన్నాయి. అది అన్నమాట. ఏభిః అండం చుట్టూత ఆవరణైః ఈ ఆవరణలు ఉన్నాయి. అండం. ఏభిః ఆవరణైః అండం. అండం. ఉమ్. తరువాత ఇక్కడ ఏభిః ఆవరణ అని ఆ, చదవకూడదు. ఆహా, లేదు, చదివేటప్పుడు మీరు
చదవగలిగితే ఏభిరావరణైరండం అని చదవచ్చు ఒకే అది పదంగా. కాదు, మొత్తం చదివేయండి. ఏ బిర్ చదివితే అనకూడదు. కానీ అది మనకి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏభిహి ఆవరణైహి అండం. ఆ, దాన్ని ఓకే. ఏభిరావరణైరండం సప్తభి ఏ బిర్ ప్రాకృతైః. ఆభరణ అనుకో. ఆ, అలా చదువుకోవచ్చు. మామూలుగా మీకు ఈ ఏమంటారంటే పాసురాలు చదువుతుంటారు. అంటే మనం చదివే పాసు తెలుగు వాళ్ళు మనం చదివితే వేరుగా చదువుతాము. ఈ తమిళ వాళ్ళు అవును. అంటే రోజు చదువుకునే వాళ్ళు చదువుతుంటే మీకు ఒక పదం కూడా అర్థమై ఇంతకుముందు ఏదైతే అర్థం అయింది అనుకున్నామో ఆ పదం కూడా అది అర్థం ప్రబంధం కాదు. వాళ్ళు చదువుతుంటే గడగడగడ చదువుతుంటారు అనమాట. కానీ మనకి ఆ, ఇది వాళ్ళకి స్పీడ్ అందుకోలేము. మనం ఏంటంటే అందుకోలేము. ఆ పదం చదివినప్పుడే అర్థం ఆకలించుకొని చదువుతుంటాం. వాళ్ళు అట్లా కాదు. వాళ్ళకి ఉమ్, అర్థం తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి గడగడ చదివేస్తారు. 4000 దివ్య ప్రబంధం అంటే 4000 చదవాలంటే మరి ఎంతకాలం పడుతుంది, ఎంత సమయం పడుతుంది. అవునండి. వాళ్ళ 3/4 గంటలో లేపేస్తుంటారు అన్నమాట, అంత వేగంగా పోతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ అలా చదవాలనుకుంటే ఏవి రావరణం సప్తవి ప్రాకృత వ్రతం అని చదువుకోవచ్చు. లేదు అర్థంతో అదే. చదవాలనుకుంటే అలా ఏ చదువుతారు. బిహి తరువాత ఆవరణ. అవునండి. తరువాత సరే, ఇంతవరకు చిన్న చిన్న దోషాలతో చాలా చక్కగా చదివారు. అదే స్ఫూర్తితో 3వ అధ్యాయం చాలా చిన్నదే ఇది, అది కూడా చదివేసేయండి. వేరే ఎవరైనా చదువుతారండి? ఒక నిమిషం అండి, నేను ఓపెన్ చేస్తాను. अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीमैत्रेय उवाच। निर्गुणस्य प्रमेयस्य शुद्धस्यापि अमलात्मनः कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणो अभ्युपपद्यते। श्रीपराशर उवाच। शक्तयस्व शक्तयः सर्वभावानाम् अचिन्त्य ज्ञानगोचराः यतो अतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावा शक्तयः भवन्ति तपतां श्रेष्ठः पावकस्य यथोष्टता तन्निबोध। यथा सर्गे भगवान् सम्प्रवर्तते नारायणाभ्यो भगवान् पितामहः उत्तमः प्रोच्यते विद्वन् नित्य एवोपचारतः निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षशतं स्मृतं तत्पराख्यं तदर्थं च परार्थमभिधीयते कालस्वरूपं विष्णोश्च यन्मयोक्तं तवानघ तेन तस्य निबोधत्वं परिमाण उपपादनम् अन्येषां चैव जन्तूनां चराणाम् अचराश्च ये भूभूद्भृत् भूभृत् सगरादीनां भूभृत्सगरादीनाम् अशेषाणां च सत्तमा काष्ठा पञ्चदशाख्याता निमेषा मुनिसत्तमा काष्ठा त्रिंशत्कला मौहुरिक्तो विधिः तावत् संख्ये रहोरात्रं मुहूर्तैः मानुषं स्मृतम् अहोरात्राणि तावन्ति मासः पक्षद्वयात्मकः तैषड्भि तैषड्भिरयनं वर्षं द्वे अयने दक्षिणोत्तरे अयनं दक्षिणं रात्रिः देवानामुत्तरं दिनं दिव्यैः वर्षसहस्रैस्तु त्रेतादिसञ्जितं चतुर्युगं द्वादशभिः तद्विभागं निबोध मे चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमं दिव्याब्दानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविदः तत्प्रमाणैः शतैः सन्ध्या पूर्वा तत्राभिधीयते सन्ध्यांश्चापि तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि सः सन्ध्यां सयोः
सन्ध्यां सयोः अन्तः यः कालो मुनिसत्तमः युग युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेताविसञ्जितः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चैव चतुर्युगम् प्रोच्यते तत्सहस्रं च ब्रह्मणो दिवसं मुने ब्रह्मणो दिवसे मुनवस्तु चतुर्दश भवन्ति परिणामं च तेषां कालकृतं शृणु सप्तर्षयः सुरासेक्रो मनुः तत्सूनवो नृपाः एककाले हि सृज्यन्ते संह्रियन्ते च पूर्ववत् चतुर्युगानां संख्याता साधिका ह्येकसप्ततिः मन्वन्तरं मनोः कालः सुरादीनां च सत्तमा अष्टौ शतसहस्राणि दिव्यया संख्यया वृतं द्विपञ्चाशत् द्विपञ्चाशतस्तथा अन्यानि सहस्राण्यधिकानि तु त्रिंशत्कोट्यस्तु सम्पूर्णाः संख्याताः संख्यया द्विज सप्तषष्टिस्तथा अन्यानि नियतानि महाम्ये विसन्तिश्च सहस्राणि कालोऽयमधिकं विना मन्वन्तरस्य संख्येयं मानुषैः वत्सरैः द्विजा चतुर्दशगुणो ह्येषः कालो ब्रह्ममहुः स्मृतं ब्रह्मोऽनैमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसञ्चरः तदा हि दह्यते सर्वं त्रैलोक्यं पूर्भुवादिकं जनं प्रयान्ति तापार्ताः महर्लोक निवासिनः एकार्णते एकार्णवे तु त्रैलोक्ये ब्रह्मा नारायणात्मकः भोगी भोगिशय्यां गते स्वेते त्रैलोक्यग्रासबृंहितः जनस्थैः योगिभिर्देवः चिन्त्यमानो अब्जसम्भवः अतत्प्रमाणां हि तां रात्रिं तदन्ते सृजते पुनः एवं च ब्रह्मणो वर्षम् एवं वर्षशतं तु तत् शतं हि तस्य वर्षाणां परमायुर्महात्मनः एकमस्याप्यतीतं तु परार्धं ब्रह्मणो अनघ तस्यान्ते अभूत् महाकल्पः पाद्म इत्यभिविसृतः द्वितीयस्य परार्धस्य वर्तमानस्य वै द्विज वाराह इति कल्पोऽयं प्रथमः परिकीर्तिता इत्यार्षे श्रीविष्णुपुराणे प्रथमांसे तृतीयोऽध्यायः दासं बाबు ఇది కొంచెం టైంలో అయిపోవచ్చింది కాబట్టి మనం దీని నుంచి రేపు ఆ, ఏమేమి చిన్న దోషాలు ఎక్కువ లేవు స- కాబట్టి స్వస్తి ప్రజాభ్య సరే పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీచ గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమత్తు నిత్యం లోకా సమత్తా సుఖినో భవంతు కాలే వర్షతు పర్జన్య పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణా సంతు నిర్భయా అపుత్ర పుత్రిణస్తంతు పుత్రిణస్తంతు పౌత్రిణః అధనా సధనా సంతు జీవంతు శరదాం శతం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణీ సమర్పయామి యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం తు యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోతు తే విసర్గబిందుమాత్రాణి పదపాదాక్షరాణి చ న్యూనాని చాతిరిక్తాని క్షమస్వ మహేశ్వర. కాబట్టి ఈరోజు ఈ విధంగా మంగళంతో ఈరోజు ముగించుకున్నాం. రేపు మళ్ళా కలిసినప్పుడు 4వ అధ్యాయం పూర్తి చేసుకొని 3వ అధ్యాయం